सत श्री अकाल। मैं मुस्कान शर्मा थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत करती हाँ स्टडी वर्ल्ड वालों। अज मैं फिर हाजिर हाँ लाइव शो लैके। अज असी गल करांगे यूके यूनीवर्सिटीज़ अते कुछ कोर्सेज बारे जिहड़े स्टूडेंट्स लिए बेनीफिशियल हो सकते हैं सैलरी अते इनकम वाइजेस। तो इस टॉपिक ते डिस्कशन करने लिए मेरे नाल हाजिर ने स्टडी वर्ल्ड तो मिस अंजना ठाकुर। हेलो मैम। हेलो नमस्कार मैम, जिवें टॉपिक तुसीं सुन लिया तो अज असी गल करांगे यूके तो लैके। तो मेरा सब तो पहला तुहाडे नाल सवाल ये रहूगा कि यूके का करंट सिनेरियो की है। जी बिल्कुल, सत श्री अकाल सारे व्यूअर्स ਨੂੰ जिन्हें भी स्टूडेंट इस टाइम देख रहे हैं। शो ਨੂੰ एंड तक देखो जी। अज असी गल करांगे यूनीवर्सिटीज़ ਨੂੰ लैके उन्हां दी फीस ਨੂੰ लैके स्कॉलरशिप कितनी होएगी तो किस बिहाफ ते स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ਨੂੰ मिल रही है, ਕਿਹੜੀ यूनीवर्सिटी ते तुसी कर सकते हो अपलाई तो किहड़े इनटेक लिए कर सकते हो। सब तो पहला करंट सिनेरियो की जी मैं गल करदी हाँ। इस टाइम ते एप्लीकेशनस नवी एप्लीकेशनस अपलाई हो रही है जी। मे इनटेक लिए भी हले एप्लीकेशनस आ ही रही ने। तो लास्ट डेट जिहड़ी हैगी है मैं ऑलरेडी पहला भी कह चुकी हाँ 23 मार्च लास्ट डेट रहेगी। डेडलाइन जिन्होंने आप कहने ऑफिशियली हो सकता है अप्रैल लिए एक्सटेंड भी की जा सकती है। ये एक कुछ चीज़ होर ऐड करांगी। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है यूके दे विच 3 वीज़ा फाइलिंग होती है। एक नॉर्मल वीज़ा होता है, फिर प्रायोरिटी वीज़ा होता है, एक सुपर प्रायोरिटी वीज़ा होता है। सुपर प्रायोरिटी वीज़ा की इको ही लोकेशन इंडिया के विच सीगी वो हैगी है दिल्ली दे विच। ते हुण खुशखबरी है कि 8 न्यू लोकेशंस दे विच भी तुहानू जिहड़ा सुपर प्रायोरिटी वीज़ा की लोकेशंस अवेलेबल होएगी आने वाले टाइम दे विच। ते ये बहुत वधिया खुशखबरी है क्योंकि इस टाइम ते जदों स्टूडेंट ने ट्रैवल होना शुरू होएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट की जदों डेट होंदी है कोर्स स्टार्ट की वो बहुत ज़्यादा नेड़े आ जाती है। तो सुपर प्रायोरिटी वीज़ा हमेशा उस टाइम ते लवाया जाता है जो स्टूडेंट की डेट बहुत नेड़े होंदी है। फॉर एग्जाम्पल वो कल या परसों के कोर्स स्टार्ट डेट हैगी है तो उन्हें यूनीवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंटली पहुंचना है। सो इदा के कुछ सीन्स दे विच या सिचुएशंस दे विच सुपर प्रायोरिटी वीज़ा स्टूडेंट्स लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आने वाले समय दे विच कुछ नवीं लोकेशंस होणगियां सुपर प्रायोरिटी एक दिनों के विच तुहानू ग्रांट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सवेरे तुसी 8 बजे जे फाइल लवाने हो अप्लाई करते हो तो शाम नू 3 या 4 बजे तक तुहाडा वीज़ा तुहानू मिल जाता है। ये होगी सुपर प्रायोरिटी की गल। होगी डेडलाइन की गल कि जिन्ने भी बच्चे मेन टेक लिए सितंबर इनटेक लिए अप्लाई करवा चाहते हैं अप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि इस टाइम ते ओवरऑल 6 नॉट लेस दैन 5.5 नाल भी यूनीवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही है। भावें तुसी बैचलर्स लिए जा रहे हो या मास्टर्स लिए जा रहे हो। बहुत सारी यूनीवर्सिटीज जी टॉप प्रायोरिटी यूनीवर्सिटीज होंगी है कुछ जिन्हों की फीस बहुत ज़्यादा होंगी है उत्थे 6.5 की रिक्वायरमेंट रहती है, 70% की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐदा का कुछ सिनेरियो बनता है। बट मैं तुहाडे नाल कुछ ऐदा दी यूनीवर्सिटीज की भी गल करांगी इस वीडियो राही जिहदे विच तुहाडी स्कॉलरशिप तुहाडे अकैडमिक्स ते डिपेंड करती है किन्ने परसेंटेज ते मिल सकती है तो आइल स्कोर की होना चाहिए तो की बेनिफिट्स तुहानू मिल सकते हैं। मैम तुसी केड़ी यूनीवर्सिटी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करोगे जिहड़ी स्टूडेंट्स लिए बेनीफिशियल ने? जी सब तो पहला जिद्दां मैं यूनीवर्सिटीज़ की गल करती हाँ ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता है स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स अपने जो यूके जाना चाहते हैं उन्होंने कुछ एक यूनीवर्सिटीज़ की चोन भी होंगी है जो बहुत ज़्यादा वड्डी तादाद से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उन्होंने यूनीवर्सिटीज़ दे विच। सो कुछ 7 यूनीवर्सिटीज़ हैगी है जिन्हां दे नाल मैं तुहाडे नाल मैं साझा करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी यूनीवर्सिटी हैगी है बेडफोर्डशायर यूनीवर्सिटी। इन्हां दे की बेनिफिट्स है, क्यों तुहानू अप्लाई करवाना चाहिए है, क्यों तुहाडे लिए वधिया अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो भी नाल ही कहांगे। तो बेडफोर्डशायर यूनीवर्सिटी है। सेकंड है अपनी लीड्स बैकेट यूनीवर्सिटी। थर्ड वन इज DMU डी मॉन्टफोर्ड यूनीवर्सिटी जिहड़ा कि लेसेस्टर दे विच है। बेडफोर्डशायर जिहड़ा है वो ल्यूटन सिटी दे विच यूनीवर्सिटी हैगी है। लीड्स बैकेट यूनीवर्सिटी लीड्स दे विच है लोकेशन। तो सेकंड जो इस तो बाद गल करते हैं ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनीवर्सिटी दी ऑक्सफोर्ड लोकेशन होती रहेगी सिटी। उस तो बाद गल करांगे बर्मिंघम सिटी यूनीवर्सिटी दी जिहड़ी बर्मिंघम सिटी है सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट सिटी है यूके दी। इस तो बाद गल करांगे जी ईस्ट ऑफ लंडन यूनीवर्सिटी ईस्ट ऑफ लंडन यूनीवर्सिटी लंडन दे विच है क्योंकि एक ये वाली यूनीवर्सिटी इदां दी यूनीवर्सिटी है जिथे लंडन दे विच तुहानू बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नाल तुसी फीस देख सकते हो अपना ते वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट यूनीवर्सिटी है वर्सेस्टर यूनीवर्सिटी जिहड़ी कि वर्सेस्टर्स दे विच ही है। सो इस यूनीवर्सिटी की सब तो वधिया खासियत ये है कि इहदी जिहड़ी फीस है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। नियर अबाउट 13,500 पाउंड दे विच
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਲੀਡਸ ਬੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਇਲਸ ਵੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੇਵ ਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਗੇ, 2 ਰਾਉਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ। ਲੀਡਸ ਬੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਟੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 54 ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 42 ਹੈ, 49 ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ 6 ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਇਨ 1 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 14,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਅਰਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਰਾਉਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਆਫਟਰ ਫੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਫॉर ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਸ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 75% ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਡਸ ਬੈਕਟ ਔਰ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਰਾਉਂਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ 14,000 ਤੋਂ 15,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਔਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਲੇਵੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਇਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਚਲਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਂ 1 ਇਅਰ ਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 1500 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਡਸ ਬੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਮੌਂਟਫੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਡੀ ਮੌਂਟਫੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਫੀਸ ਈਅਰਲੀ ਹੈ 14,000 ਪਾਉਂਡ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੇ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਸੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਿਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ 14,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪ 300 ਵਰਲਡ ਵਾਈਡਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 300 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ MBA ਸਕੂਲਸ ਦੀ, MBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ 3rd ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ 14,500 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਈਅਰਲੀ ਫੀਸ ਦੀ। ਅਪਰੋਕਸ 14 ਜਾਂ 14.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1500 to 25 ਪਾਉਂਡਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2500 ਪਾਉਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5,000 ਪਾਉਂਡ 5,000 ਪਾਉਂਡਸ ਦੀ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80+ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ WhatsApp ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 12,500 ਪਾਉਂਡ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਈਅਰਲੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,500 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਰਸੈਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਸੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੂਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਅਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ 13,500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਅਰਲੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਰਸੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਆਫਟਰ +2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ 80% ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 3,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 55% ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 3,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, DMU ਡੀ ਮੌਂਟਫੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੂਸਟਰ ਵਰਸੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੀਡਸ ਬੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਬੈਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਈਸਟ ਲੰਡਨ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਇਹਦਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੀ 15,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਈਅਰਲੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਲਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਰਸੈਸਟਰ ਦੀ ਵੂਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਫਟਰ +2 ਤੇ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਵੈਂਸੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲਸ ਬੈਂਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ MBA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ MBA ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 6 ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਇਨ ਵਨ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ PT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 54 ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MS ਜਾਂ MSc ਜਾਂ ਫਿਰ MA ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ IELTS ਦੀ ਜਾਂ PT ਦੀ, ਉਹ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ PT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ 59 ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 55 ਜਾਂ 56 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ IELTS ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ। ਸੋ ਆਫਟਰ +2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2021 ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਫਟਰ +2। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 4 to 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਫॉर एग्जाम्पल ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜੇ 50 ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸੀਟਸ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਓ, ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੀਆਂ 6.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਗੇਨ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਫਟਰ +2 ਬੱਚਾ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮਟਾਈਮ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ
भी तुसी कोर्स चूज़ करते हो उस कोर्स ਨੂੰ क्योंकि वैबसाइट है बच्चों ਨੂੰ पता है डिजिटल इंडिया सब ਨੂੰ ही पता है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोन है गूगल कर सकते हो कोर्स बारे अपना पूछ सकते हो ਉਹਦੇ 'ਚ देख सकते हो नोट डाउन कर सकते हो अपनी पिच रेडी कर सकते हो भी ਤੁਸੀਂ स्पेसिफिक उस कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों जा रहे हो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ कैंपस है किस लोकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ किस सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ है यूनिवर्सिटी बारे अपनी ਲੈ ਸਕਦੇ हो इन्फॉर्मेशन ਲੈ ਸਕਦੇ हो तो इंटरव्यूज़ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प करती है। रही अपनी कोर्सेज की गल तो कोर्सेज हमेशा तुसी अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करो सो दैट ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती है तो वीज़ा आने की एम्बेसी को लगता है कि जेन्युइन स्टूडेंट है तो जेन्युइन तरीके नाल ही जा रहा है तो वापस भी आएगा जी। मैम हुण हाई सैलरीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ यूके 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੈਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ BA BBA ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰਸ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 15,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ 20 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਥਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਰਗੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਟਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ 41,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ UK ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਸ ਕੁਝ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਕੋਰਸਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਕਸ ਸੈਲਰੀ ਉਹੀ 42,000 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 41 to 40,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ वाले स्टूडेंट्स लिए बेसिकली की होता है कि ऑटोमोटिव भी हो गया है ऑटोमोटिव वाले स्टूडेंट हो गए हैं या जो इलैक्ट्रॉनिक्स या मकैनिकल वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने भी नियर अबाउट 40,000 पाउंड होंगी है हर कंट्री नू एक स्पेसिफिक कोर्स या फिर आप गल करते हैं फील्ड की स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी है तो उन्होंने सैलरी क्राइटेरिया थोड़ा हाई होता है सो यूके की जो आप गल कर रहे हैं मैं ज़्यादातर टारगेट कर रही हूँ बिजनेस और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स नू ते ये गल होगी कंप्यूटर वाले स्टूडेंट की मकैनिकल या इलैक्ट्रॉनिक वाले स्टूडेंट की ऑटोमोटिव वर्गे ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 40 to 43 ਪਾਉਂਡ 43,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 44 to 45,000 ਪਾਉਂਡ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਪਲੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्योंकि मैं इस चीज़ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा ਬਲੰਟਲੀ मैं कहती ਹਾਂ इस चीज़ ਨੂੰ कि स्टूडेंट ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करते फिर कहते कि यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ स्टूडेंट ਤੁਹਾਨੂੰ सीरियस होना पएगा अपनी स्टडीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बहुत सारे बच्चे कहते मैम यूके ਦੇ ਵਿੱਚ सैलरीज ਵਧੀਆ नहीं ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੱਸੀ ਹੈ
उस कोर्स तो चूज़ कर लिया बट पढ़ना भी पएगा, क्लीयर भी करना पएगा, क्योंकि ये सैलरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ कोर्स क्लीयर ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ 23rd ਆਫ ਮਾਰਚ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ। ਸੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 to 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਸਮਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਨੇ ਅੰਜਨਾ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਊ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।